जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाठ चतुर्थ पाठटी अच्छी शिल्पर विकास। आम आगु पढ़ी कृषिर विकास, शिक्षार विकास, ठीक सेमती आज आम केमी शिल्पर विकास है ओडिशा स्वाधीनोत्तर ओडिशा विकास शिल्पर विकास किपरि घटी से विषय में आम आलोचना करवा। देख आम जेहेतु आम देश गोटे कृषि प्रधान देश, तेणुक कृषि को प्राधान्य देवा सहित निजर शिल्प को प्राधान्य दि जाए। स्वाधीनता प्राप्ति बेलू ओडिशा रे कल कारखाना संख्या अति नगण्य थिला, बहुत कम थिला। गोटे कागज कल थिला, गोटे कागज कारखाना एवं गोटे साबुन कारखाना और दुईटी मध्यम धरणर चीनी कल थिला। स्वाधीनता परवर्ती आगु जो कौन थिला गोटे मात्र कागज कल थिला। तापरे गोटे काच कारखाना, कागज जेन प्रस्तुत हुए ताकू कागज कल कहुए, काच जिनस जेन तैयारी हुए ताकू काच कारखाना बोली कहला। गोटे साबुन कारखाना एवं दुईटी मध्यम धरणर चीनी कल थिला, चीनी प्रस्तुत होउथला। यह बाद आउ जहाँ शिल्प थिला से गुड़िक हैला धान कल, तेल कल। किंतु ओडिशा थिला प्राकृतिक खनिज संपद रे भरपूर एक राज्य। आमे जानिचु आम ओडिशा हेउची प्राकृतिक खनिज संपद रे भरपूर हेगी ओडिशा रहिचे। ओडिशा जेते प्राकृतिक खनिज संपद थिले मध्य आम ओडिशा रे कौनसी शिल्प मान गढ़ी शिल्प कारखाना मान गढ़ी होई उठी नथिला, जहाँ थिला बहुत न्यून, बहुत कम धरणर। यार जंगलजात द्रव्य और कारखाना उपयोगी कृषिजात द्रव्यर मध्य अभाव नथिला। शिल्पायन पाई आवश्यक लोकशक्ति, मानव संबल मध्य पर्याप्त परिमाण रे उपलब्धि हेइथिबार देखा जाए। किंतु दुईटी मुख्य कारणर ओडिशा रे शिल्पायन संभव होई नथिला। देख जो दुईटा ओडिशा रे शिल्पायन संभव होई नथिला, प्रथम कारणटी हैला उद्योगपतिंकर अभाव, द्वितीय कारणटी हैला पुंजीर अभाव। प्रथमटे कोन उद्योगपतिंकर अभाव देखा एवं द्वितीय कारणटी हैला पुंजीर अभाव देखा। ओडिशा भितरु बा बाहरु ओडिशा रे पुंजी निवेश करिबा पई केही आग्रही मध्य नथिले। स्वाधीनता प्राप्ति बेलू हरेकृष्ण महाताप से स्वाधीनता प्राप्ति समय आम मुख्यमंत्री थे हरेकृष्ण महाताप नेतृत्व में द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल कार्यकार करुला। 1946 मसीह मंत्रिमंडल दायित्व नेबा दिन ठारू महाताप ओडिशा रे शिल्पर विकास पई चेष्टा चलैले। से जानिथिले जे ओडिशा शिल्प विकास पई किछि मौलिक सुविधा रहिथिले मध्य केते प्रतिबंध मध्य रहिछि। से ओडिशा रे शिल्प विकास रो मुख्य प्रतिबंधक गुड़िक आलोचना कर जदि पड़िबो तारे देख आमे पढ़िबा कौन कौन रही। शिल्पर विकास पाई आवश्यक भित्तिभूमि अभाव रही ता सहित भारत शिल्पपति मानक ओडिशा को आसवा को अनाग्रह थिला। जो भारत रे शिल्पपति माने थिले से माने ओडिशा को आसवा लगी से माने अनाग्रह करथिले, इच्छा कर नथिले। ओडिशार निजस्व शिल्प उद्योगी अनुपस्थिति मध्य देखागला। ओडिशा रे रेलपथ अनग्रसरता एवं पताश्रयर अभाव मध्य देखा जाइछि। ओडिशा रे प्रशिक्षित मानव संबलर अभाव मध्य देखा है, जहाँ फल गोटे शिल्प गठन शिल्प प्रतिष्ठा हो पार ना। एवं महाताप ओडिशा रे शिल्प प्रतिष्ठा दिगरु अनुकूल परिवेश सृष्टि करने अनुकूल परिवेश सृष्टि करने से कौन कले केते गुड़े पदक्षेप मान ग्रहण करे निजे किसी पदक्षेप मान नहीं गले। से गुड़िक कौन कौन महानदी एवं काठजोड़ी उपर पोल तैयारी कार्य आरंभ करने। जो महानदी उपर एवं काठजोड़ी महानदी और काठजोड़ी दुई पर जब पोल तैयारी करेंगे जावासवा गमनागमन सुविधा हो पार। तो तेणु करी हरेकृष्ण महाताप काठजोड़ी पोल तैयारी आरंभ करे कौ जगार महानदी और काठजोड़ी ठारे। 1949-50 आर्थिक वर्ष रे जयपुर विशाखापाटना मध्य सुनकी और जयपुर रास्ता को उन्नत करने ओडिशा सरकार अर्थव्यवस्था कले। ता सहित ओडिशा रेलपथर विकास निमंते रेल रास्ता समन्वय व्यवस्था ओडिशा सरकार 1949-50 आर्थिक वर्ष रे प्राय 20 लाख व्यवस्था रहिला।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରେଳ ବିଭାଗ କେତୋଟି ରେଳପଥର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ ଜଗଦଳପୁର ରେଳପଥ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୋନପୁର ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ତିଆରି ହେଲା। ବୁଝିଲ ନା? ରେଳପଥ ମାନେ ତିଆରି ହେଲେ ସେନା ଗମନାଗମନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଶିଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ନହେଲେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା କାହିଁ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ନା ନାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ 3ଟି ପୋତାଶ୍ରୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହି ପୋତାଶ୍ରୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି, ଗୋପାଳପୁର, ତା ସହିତ ଧାମରା। ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2ଟି ଛୋଟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ତାହାପରେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରାଗଲା? ମାଛକୁଣ୍ଡ, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଛକୁଣ୍ଡ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମାଛ ତିଆରି। ତାପରେ 1957 ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଆମ ହୀରାକୁଦ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି? 1957 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ହୀରାକୁଦ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 1957 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ମହତାବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ବିଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏକ ପରିଷଦ ଗଠନ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ପୁନର୍ଗଠନ, ଶିଳ୍ପାୟନ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଶିଳ୍ପ ଋଣ ନିଗମ ଗଠନ, ତାସହ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକ ଶିଳ୍ପ ପରିଷଦର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କ'ଣ କରାଗଲା କି? କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। କଟକ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଜାଣିଛୁ ଆମେ। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ନାମରେ ଏକ ଲୁଗା କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ହେଲା। ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଲୁଗା କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ନାମ ଥିଲା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍। କ'ଣ ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ଯେଉଁ ଲୁଗା କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍। କେଉଁଠାରେ? ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା? କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ହେଲା। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଡାଲମିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଂଶଧନ କିଣିଲେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିମେଣ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ ଦେଇଦେଲେ। 1947-48 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମିଳିଥିବା ଲୁହାପଥର ମାଙ୍ଗାନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଅନାଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହାତାବ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିନେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ଓ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଡେଭିଡ୍ ଏଫ୍ ରୋଜେନ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଏକ ପ୍ରତିବେଦନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଦେଖ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ତନ୍ତକାମ ଯେନ୍ତା ହାତରେ ଯେନ୍ଟା ତିଆରି ହେବ ତନ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ତାପରେ ବଢ଼େଇ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଶିଳ୍ପ ଠିକ୍ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ସିଲେଇ କାମ ପ୍ରଭୃତି ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। କାରିଗରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ନିୟମରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ହସ୍ତତନ୍ତ, ସୁନା ରୂପାର ତାରକସି କାମ କିଏ କରେ? ବଣିଆ କରେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ବଣିଆ ହସ୍ତତନ୍ତ କରିବ। ତା ସହିତ ଚମଡ଼ା କାମ ମୋଚି କରିବ। ରେଶମ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାଇଁ। ତାପରେ ବୁଣାକାର ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଗଲା 1947-48। 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। 48 ଭିତରେ ଏପରି ସମବାୟ ସମିତିର ସଂଖ୍ୟା 133 ଥିଲା। ସମବାୟ ସମିତିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ବୁଣାକାର ସମବାୟ ସମିତିର ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 133। ଏବେ କୋଟି ବାହାରିଲେଣି ନାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଭାଗ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା
1950 ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। 1951 ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଶତକଡ଼ା କେତେ? 7.14 ଭାଗ। କେତେ ମସିହାରେ? 1951 ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଶତକଡ଼ା କେତେ? 7.14 ଭାଗ ଶ୍ରମିକ କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କେତେ? ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ 7.14% ଖାଲି କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ 1961 ଏହା ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରତିଶତ 8.5ରେ। କେତେ? 1965 ଭଳି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଗଲା, ଯେହେତୁ 1951 1961 କେତେ ବଢ଼ିଲା? 8.05% ହେଲା। 8.05% ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ 1948 1985 ବେଳକୁ 1984 1985 ବେଳକୁ ପୁରା ଆସି ଆଇଲା 3,90,000। କେତେ? 3,90,000 ପୁରା ଆସି ଆଇଲା 1984-85 ବେଳକୁ। 1961 8.05 ଥିଲା। ତାପରେ 1947 ବେଳକୁ କେତେ ରହିଲା? 1951 ବେଳକୁ 7.14। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କରାଗଲା? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। କେତେ? ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ପ୍ରଥମ ଠାରୁ କେବଳ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଏଠାରୁ କ'ଣ, ଏଇ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ କ'ଣ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା? ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ପଣ୍ୟ ଧରଣ ଓ ରପ୍ତାନି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା। 1975 ପାରାଦୀପରୁ ରେଳ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ 2000 ବେଳକୁ ଆସିଲା। 1975 ପରେ 1975 କ'ଣ କରାଗଲା? ପାରାଦୀପରୁ ରେଳ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ 2000 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କେତେ? 2000 ବେଳକୁ। 1950 ପରେ କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଚିତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କଲେ। ତା ସହିତ ଜର୍ମାନୀର ବୈଷୟିକ ସହାୟତାକୁ ଆଧାର କରି ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ଏହା ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚପତି ମାଳିଙ୍କ ଠାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଗୋଟିଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦାମନଯୋଡ଼ି ଠାରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ହେଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ନାମ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ବା ନାଲକୋ। ଏବେ ବି ଅଛି ନା ନାଇଁ ନାଲକୋରେ? ଅନୁଗୁଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀ, ସେଦିନ ଆଲୁମିନିୟମ ଜାତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ତା ନାଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ନାଲକୋ ବୋଲି କହନ୍। ଏହି କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 1881 ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କେତେ ମସିହା ଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି? 1981 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ବୁଝିଲା? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୀରାକୁଦ ଠାରେ ଏକ ମଧ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାରଖାନା କରାଗଲା ହେଲା। 1971 ଜାତୀୟ ସାର ନିଗମ ତାଳଚେର ଠାରେ ଏକ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଯାହାପରେ ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଏକ ସାର କାରଖାନା, ପାରାଦୀପରେ ଗୋଟେ ସାର କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଯେନ୍ଟାକି 1981 ପାରାଦୀପର ଫସ୍ଫେଟସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ହେଲା। ସୁନାବଡ଼ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି କ'ଣ? ମିଗ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କାରଖାନା। ଏହା ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ବିମ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କାରଖାନା, ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ସହଯୋଗରେ ତାହା ଠିକ୍ ହେଇପାରିଥିଲା।
ତା ସହିତ ଆମେ 1978 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଆୟୋଗ କ'ଣ 1978 ମସିହାରେ ହେଲା କ'ଣ ଜାତୀୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଆୟୋଗ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ ଏକ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆୟୋଗ ତାଳଚେର ଠାରେ ଏକ ଭାରୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ବଡ଼ମାଳ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏକ ଗୋଲା ବାରୁଦ କାରଖାନା। ଦେଖ ବହୁତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ହେଲା ଆଉ କେତେଟା ଦେଖ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଜୟଶ୍ରୀ ରସାୟନ କାରଖାନା ଅଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିରୁଭାଲି ଠାରେ ଫେରୋସିଲିକନ କାରଖାନା ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ଫେରୋ ଆଲେସ୍ କାରଖାନା ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଠାରେ ଫେରୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ କାରଖାନା ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରଗଡ଼ ଠାରେ କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନେ ରଖିଥାଅ। ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ଟାୟାର କାରଖାନା ରହିଛି। କୋଉଠାରେ ଟାୟାର କାରଖାନା କେନ ରହିଲା? ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଠାରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ରହିଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗନଗର ଠାରେ ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପଟି ହେଲା 1949 ମସିହାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଡ଼ିଶା ଲୁଗା କାରଖାନା। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ କାରଖାନାଟି ଥିଲା? ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ଥିବା ଲୁଗା କାରଖାନାଟି 1949 ମସିହାରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ସୂତା ତିଆରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 6ଟି ସୂତା କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଗଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ 6ଟି କେନ୍ ଜାଗାରେ କରାଗଲା? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତୋରତଲା, ଆଠଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାଦିତ ଝୋଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧାନମଣ୍ଡଳ ଠାରେ ଏକ ଝୋଟ କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନି କଳ ଆସ୍କା ଠାରେ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚିନି କଳ ଖାଲି ଥିଲା, ସେଟା ଆସ୍କା ଠାରେ ହେଲା। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେତୋଟି ଚିନି କଳ ମଧ୍ୟ ବସାଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ କେତୋଟି ଚିନି କଳ ବସାଗଲା। ତା ସହିତ ଆସ୍କା ଚିନି କଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସାଙ୍ଗୁ ରାୟଗଡ଼ ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ଆଉ 2ଟି ଚିନି କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତାପରେ ବମ୍ବେ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନି କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଚାଉଳ କଳ ତାପରେ କାଗଜ କଳ ରହିଛି। କାଗଜ କଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପେପର ମିଲ୍, ବ୍ରଜନଗରରେ କାଗଜ କଳ, ନୟାଗଡ଼ ଠାରେ ଜେକେ କାଗଜ କଳ, କୋରାପୁଟରେ ସେବା କାଗଜ କଳ, ରେଶମ ପୋକ ପାଳନ ତା ସହିତ ଓ ରେଶମ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଗଲା। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ କାରିଗର ତଥା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କେମିତି ଉନ୍ନତର ହଉ ହେଲା। ଏହା ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଳ୍ପକଳାକୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା, ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଣାକାର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଯଦି ଆକୃଷ୍ଟ ନ କରିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ କି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବଜାର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତାପରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କେମିତି? ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା।
तापर एकविंश शताब्दी ओडिशार शिल्पर विकास कौन ओडिशारे गच्छित थिबा विपुल लुहापथर को आधार करी लौह इस्पात शिल्प को समृद्ध करने चेष्टा आरंभ करागला। देख लौह इस्पात को समृद्ध करने कौन चेष्टा कले चेष्टा करागला जे ओडिशारे गच्छित थिबा विपुल लुहा पथर गुड़ी को आधार करी लौह और इस्पात शिल्प को समृद्ध करने चेष्टा आरंभ करिसेंती। एथिपाई विभिन्न कंपानी सहित ओडिशा सरकार राजीनामा शपथर स्वाक्षर करिछि। सेगुड़िक मध्य प्रमुख है कौन कौन सेगुड़िक मध्य कौन कौन प्रमुख थिला आमे पढ़िबा मन रखिबा। पोस्को सहित पारादीप निकटरे निर्माण हेबाकु थिबा एक बहुत बड़ बृहत इस्पात कारखाना टाटा स्टील सहित डुबुरी ठारे हेबाकु थिबा एक लौह प्रकल्प जिंदल स्टेशन स्टेनलेस स्टील सहित जाजपुर जिले में प्रस्तावित कारखाना ता सहित जिंदल स्टील पावर तरफ केन्दुझर अनुगुल ठारे अवस्थित हेबाकु लौह प्रकल्प ता सहित विदेशी पुंजी निवेश को प्रोत्साहन देवाई 2007 मसीह ओडिशा सरकार नूतन शिल्प नीति घोषणा कले। यही शिल्प नीति रे ओडिशा को एक शिल्पोन्नत राज्य में परिणत करने को लक्ष्य धार्य करागला। ता सहित शिल्प विकास एक अनुकूल वातावरण सृष्टि करवा यही शिल्प नीतिर उद्देश्य मध्य शिल्पायन जरिया अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि कर ओडिशारू बेकार समस्या दूर करवा यही शिल्प नीतिर अन्य एक प्रमुख उदाहरण। हस्तशिल्पी हस्ततंत खदी ग्राम्य शिल्पर विकास यही शिल्प नीति गुरुत्व दी जाइछि। सूचना प्रजुक्ति विद्या जीव विज्ञान ज्ञान वैषयिक ज्ञान सामुद्रिक विज्ञान खाद्य प्रस्तुतिकरण पर्यटन को प्राधान्य दिया जाई केतेक दिया जाई जेते अधिक संभव नियुक्ति सुजोग सृष्टि यही शिल्प नीतिर लक्ष्य रखा जाइथिला हला। शिल्प समृद्धि कौन करे शिल्प समृद्धि ओडिशा रे समस्त प्रकार धान और संबल अच्छे साधन संबल मध्य रही आम ओडिशा भितर शिल्पर विकास केवल यथेष्ट परिमाण में सफल योजना और योजना को वास्तव रूप देवार राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक जेहेतु अच्छी एत गुड़े शक्ति सामर्थ्य आम ओडिशा भितर अच्छी किंतु इच्छा शक्ति कहार पाखे नाला तेणु करिकी आगे जाऊ पारु नथिले किंतु एबे समस्त पाखे से इच्छा शक्ति रही आगे बारे लगी आम ओडिशा मध्य पारादीपर तैल विशोधनागार निर्माण एवं चूड़ांत पर्यायर रही। कलिंग नगर ठारे टाटा लौह इस्पात कारखाना उत्पादन प्रस्तुत रही। सूचना और प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में ओडिशा एक अग्रगामी राज्य एठारे सूचना शिल्पर बड़ बड़ कंपानी यथा कौन टाटा कंसल्टेंट सर्विस इन्फोसिस विप्रो सत्यता महिंद्रा कार्यरत तापर सब टावर रप्तानी क्षेत्र में ओडिशा और ओडिया इंजीनियरिंग भूमिका उल्लेखनीय रही। झारसुगुड़ा अनुगुल पारादीप कलिंग नगर को नाभि केन्द्र कर नूतन शिल्पांचल गढ़ी उठी। ओडिशा रे शिल्पर संभावना नहीं ओडिशावासी बेस आशावादी एवं आह्लादित हो उठुचंती। देख ओडिशा रे जेहेतु शिल्प कारखाना मान गढ़ी उठिला ओडिशा उन्नति करिबारे लागिला तेणु करिके धीरे धीरे आहरी उन्नति करबा पई मध्य ओडिशावासी माने चेष्टा करूछंती। ओडिशा रे बहुत सारा शिल्प कारखाना मान गढ़ी उठिलानी एबे बहुत रप्तानी आमदानी मध्य हेबारे लागिलानी तो एबे ओडिशावासी माने बहुत आशावादी हो गलेनी ता सहित समस्ते खुशी मध्य होउछंती जे आम ओडिशा डेभलप करूछि। एथिके रे विषयटी सरी जाइछि। वीडियोटी भल लगी लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब कर दियो। जय जगन्नाथ।